بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجد الصحیح کالاب الا فی اربع مسائل وسنذکرها فی مواضعها۔ تو اصحاب فرائض 12 لوگ ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ 4 مرد کون ہے؟ باپ ہے، جد صحیح ہے، اخیافی بھائی ہے اور شوہر ہے۔ ان میں سے باپ کی 3 حالتیں آپ نے پڑھ لی کہ بیٹا پوتا وغیرہ ہو تو سدس، اور بیٹا پوتا وغیرہ نہیں ہے بلکہ بیٹی پوتی وغیرہ ہو تو سدس ما اسبا، جس کو فرض ما تعصب کہتے ہیں۔ اور اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ نیچے تک کوئی نہ ہو تو پھر صرف اسبا بنے گا، تعصیب محض جس کو کہتے ہیں۔ اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اس کے بعد اب جد صحیح کی حالتیں بیان کر رہے ہیں۔ جد صحیح کہتے کسے ہیں؟ تو جد صحیح کی پہلے تعریف کر لیں، دیکھ لیں۔ جد صحیح کہتے ہیں کہ میت کا اس جد کی طرف نسبت کرنے میں، رشتہ جوڑنے میں کوئی عورت حائل نہ ہو، وہ کیا ہے؟ جد صحیح۔ مثلا زید کا انتقال ہو گیا، اب اس کے باپ کا باپ ہے یعنی دادا ہے، وہ دادا جد صحیح ہوگا۔ کیوں صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ بیچ میں باپ کا رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے باپ کا باپ جد صحیح ہے، باپ کا دادا یہ بھی جد صحیح ہوگا۔ کیوں جد صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ بیچ میں 2 واسطہ ہے، ایک باپ کا اور ایک دادا کا، لیکن کسی عورت کا واسطہ نہیں آیا، کوئی عورت کا واسطہ نہیں ہے۔ یعنی پردادا میں کیا ہے؟ وہ بھی جد صحیح ہے۔ پردادا کے اوپر لے لیجئے، وہ بھی کیا ہے؟ جد صحیح ہے۔ اس لیے کہ وہاں 3 واسطے ہیں، ایک باپ کا اور 2 دادا کا، ہے نا؟ کوئی عورت حائل نہیں ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ جد صحیح۔ اب نانا کی طرف آئیے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نانا یہ میت کا کیا لگتا ہے؟ ماں کا باپ، بیچ میں ماں کا واسطہ عورت کا آ گیا، اس لیے یہ جد فاسد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تو یہ ہے جد صحیح کی تعریف۔ اب جد صحیح کی کتنی حالتیں ہیں؟ کل 4 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں؟ 4 حالتیں۔ 3 حالتیں وہی ہیں جو اب کی حالتیں ہیں، باپ کی حالتیں ہیں۔ میت کی باپ کی جو حالت ہے وہی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر میت کا بیٹا پوتا وغیرہ ہے تو جد صحیح کو سدس ملے گا، اور اگر میت کی بیٹی پوتی وغیرہ ہے تو جد صحیح کو اسبا ما سدس ملے گا، سدس ہوگا اور ساتھ ساتھ اسبا، یعنی تعصب مال سدس یا فرض ما تعصب جس کو کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد تیسری حالت ہے کہ اگر کوئی نہیں ہے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی پرپوتا پرپوتی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ صرف اسبا ہوگا۔ 3 حالتیں وہی ہیں جو باپ کی ہیں۔ چوتھی حالت اس کی یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں یہ ساقط ہو جائے گا، باپ کی موجودگی میں یہ ساقط ہو جائے گا۔ مثلا میت کا باپ ہے، زید کا انتقال ہو گیا، اب زید کا باپ ہے اور زید کے باپ کا باپ دادا ہے، یا مال تقسیم کریں گے تو اب اس جد صحیح کو، دادا کو نہ سدس ملے گا، نہ اسبا ہوگا، نہ سدس ما اسبا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، باپ اگر موجود ہے۔ ہاں، اس کا ضابطہ سن لیجئے کہ ہر قریبی کی موجودگی میں دور والا ساقط ہو جاتا ہے، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محروم اور ساقط ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جد کا تعلق میت سے کس کے واسطے سے ہے؟ باپ کے واسطے سے نا، تو واسطہ اگر موجود ہو تو ذل واسطہ جو ہے محروم ساقط ہو جائے گا، لہذا جد کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ بیٹا ہے اور پوتا ہے نا، تو بیٹا کی موجودگی میں زید کا انتقال ہوا، اب اس کا ایک بیٹا ہے، ایک پوتا ہے، پوتا کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نہیں، کیونکہ پوتا کب ہے؟ جب بیٹا ہے، بیٹا کے واسطے۔ تو اگر بیٹا موجود ہے تو یہ پوتا کیا ہوگا؟ محروم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔
वाले के बाद किससे बैद वाला साकित हो जाएगा। दूसरा ज़ाब्ता जो अहम है इस अंदाज में रखिए, हर वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता महरूम हो जाएगा। माँ भी है और नानी भी है, माँ भी है मैयत के और नानी भी है। नानी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ नहीं। क्यों? माँ के बाद मुझसे साकित हो गया। हाँ, चूँकि माँ वास्ता है, वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता क्या है? साकित और महरूम हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। समझ गए? हाँ, ये उस चौथी हालत है। अब उसके बाद देखिए, तो जद्दे सही ये बाप ही की तरह से है। जद्दे सही किसकी तरह से है? बाप की तरह से। मगर 4 मसाइल में जद्दे सही और बाप में इख्तिलाफ है। 4 मसाइल में, 4 जगहों में जद्दे सही क्या है? बाप से अलग है, मुख्तलिफ है। देखिए वही, अब इतनी इबारत देखिए, वल जद्दु सही कल अब, और जद्दे सही बाप ही की तरह से है, यानी उनके भी वही हालतें हैं जो बाप के हैं। इल्ला फी अर्बअ मसाइला, मगर 4 मसाइल में वो बाप से जुदा है। ठीक है। अब वो 4 मसाइल क्या है उसको कह रहे हैं, सनज़कुरुहा फी मवादिहा, हम उन 4 मसाइल को उनकी अपनी जगहों में ज़िक्र करेंगे अनकरीब, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, इंशाअल्लाह ताला, है ना। 4 मसाइल में इसको हम, इन्होंने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ देते हैं, बस उनकी हालतें बयान कर रहे हैं कि इनकी हालतें क्या है? बाप की तरह है, यानी जिस तरह से बाप की 3 हालतें हैं, इनकी भी बेआइनी वही 3 हालतें हैं। और चौथी हालत बयान कर रहे हैं, यस्कुतुल जद्दु बिल अब, और जद्दे सही साकित हो जाएगा बाप के साथ। अगर मैयत का बाप भी है और मैयत का जद्दे सही भी है, दोनों मौजूद है, तो बाप की वजह से जद्दे सही साकित हो जाएगा, वही कहा। और जद्दे सही साकित हो जाएगा बाप के साथ, बाप की वजह से। क्यों? लिअन्नल अब्बा अस्लुन फी क़राबतिल जद्द इलल मैयत, क्योंकि अब जद्दे सही के क़राबत में मैयत की तरफ, क्योंकि मैयत की तरफ जद को क़राबत करने में असल है। मैयत की तरफ क़राबत करने में, जद के क़राबत करने में कौन असल है? बाप। यानी जद का रिश्ता मैयत से जोड़ने में असल कौन है? बाप है, वास्ता है। लिहाजा इस वजह से वो क्या हो जाएगा? जद बाप की वजह से साकित हो जाएगा। वही कहा, लिअन्नल अब्बा अस्लुन फी क़राबतिल जद्दे इलल मैयत, क्योंकि अब है ना मैयत की तरफ जद को मंसूब करने में, क़राबत करने में असल है, वास्ता है, असल है, वास्ता है ना। तो जब वास्ता है तो वास्ता की वजह से क्या हो जाता है? जुल वास्ता साकित हो जाता है, इसलिए साकित हो जाएगा। अब जद्दे सही की तारीफ़ कर रहे हैं, वल जद्दु सही हुवल लज़ी ला तदखुलु फी निस्बतिही इलल मैयत उम्मुन। जद्दे सही वो है कि मैयत की तरफ उसको मंसूब करने में कोई औरत दाखिल ना हो। मैयत की तरफ उस जद को मंसूब करने में, रिश्ता जोड़ने में कोई औरत दाखिल ना हो, तो वो क्या है? जद्दे सही है। तो जद्दे सही की हालत अब ही की हालत की तरह से है ना। यानी जिस तरह अब की 3 हालतें हैं, बेआइनी वही 3 हालतें जद्दे सही की भी है। और चौथी हालत क्या है? कि बाप की मौजूदगी में ये साकित हो जाएगा। तो 3 हालतें जो जद्दे सही की बाप की तरह से है वो आम तौर पर है, लेकिन 4 मसाइल में जद्दे सही बाप से क्या जुदागाना है, उनको ये आगे बयान करेंगे। हाँ, तो इनको बार बार तकरार के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। और हालतें तो एकदम बिल्कुल नौ के ज़बान पर जारी रहना चाहिए। सो कर के उठें आप और उस वक्त पूछा जाए कि बाप की 3 हालतें हैं, तो आप फ़ौरन बता दें बाप की 3 हालतें हैं। पहली हालत क्या है? सिर्फ सुदुस है, और वो कब होगा? बेटा पोता वगैरह हो। दूसरी हालत क्या है? सुदुस भी और असबा भी, और ये कब है? जब बेटी पोती वगैरह हो और बेटा पोता वगैरह ना हो। और तीसरी हालत क्या है? सिर्फ असबा होगा, जबकि ना बेटा पोता हो, ना बेटी पोती हो, और ना उससे नीचे कोई हो। तो उस वक्त क्या होगा? सिर्फ असबा होगा। और जद्दे सही की भी यही हालत है, 4 हालतें हैं। 3 हालत वही है जो अब की है, यानी 3 हालत वही है, यानी सुदुस होगा जबकि बेटा या पोता वगैरह हो मैयत के। और दूसरी हालत क्या है? सुदुस भी होगा और असबा भी होगा, जबकि मैयत के बेटी पोती के साथ ये हो, बेटी पोती वगैरह के साथ। और तीसरी हालत क्या है? कि ये असबाए महज, और ये कब होगा? जबकि ना मैयत के बेटा पोता हो, ना बेटी पोती हो, और ना बाप हो।
اور چوتھی حالت کیا ہے؟ باپ کی موجودگی میں یہ ساقط ہو جائے گا. یہ 4 حالتیں ہیں. تو جد صحیح یہ باپ ہی کی طرح سے ہے، مگر 4 مسائل میں وہ باپ سے الگ ہے. ان چاروں مسائل کو یہ آگے بیان کریں گے، اس لیے ہم یہاں چھوڑ دے رہے ہیں.